শুভ সকাল। স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের অফিসিয়াল ভেরিফাইড পেজ থেকে এটি আমাদের প্রথম অনলাইন আয়োজন। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সুপা সাদিয়া, জনসংযোগ কর্মকর্তা, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। আজকের আয়োজনটি করেছে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বিজনেস ফ্যাকাল্টির মার্কেটিং ডিসিপ্লিন, আর সহযোগিতায় রয়েছে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের জনসংযোগ বিভাগ। এটি স্ট্যামফোর্ডের প্রথম আয়োজন। শুরুতেই বলেছি কিছু ভুল ত্রুটি হবে, কিছু সমস্যার সম্মুখীন হব। আশা করছি আপনারা বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। প্রায় 25,000 আমরা এই পেজের সাথে যুক্ত রয়েছি, যারা অনেকেই স্ট্যামফোর্ডের নান্দনিক ক্যাম্পাস দেখেছি, অনেকে দেখিনি। আর যারা নিয়মিত যেতাম, কোভিড-19 এর জন্য আমরা অনেকদিন যেতে পারিনি। তাই চলুন না 1 মিনিটের জন্য ঘুরে আসি স্ট্যামফোর্ড ক্যাম্পাস থেকে। সুধীজন, আমরা এখনই আমাদের আয়োজন শুরু করতে যাচ্ছি। আমি আজকের আয়োজনকে মডারেট করার জন্য বিজনেস ফ্যাকাল্টির মার্কেটিং ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসান কবির রুবেলকে আহ্বান জানাচ্ছি। আহসান কবির রুবেল। Assalamu alaikum. Good morning. This is Mohammad Ahsan Kabir Rubel, Assistant Professor, Faculty of Business Studies, Stanford University, Bangladesh, welcoming you all to our live discussion session. This talk show organized by Marketing Discipline, Faculty of Business Studies, Stanford University, Bangladesh. The COVID-19 outbreak has translated into a major education crisis, causing school and university closures worldwide and disruption of regular education services. The University Grant Commission of Bangladesh is negotiating a way forward in this new normal situation. Higher education institutions requires a shift from the traditional learning environment in virtual learning. Today, we have arranged a talk show on Bangladesh, temporary change or paradigm shift. I would like to welcome all of our guests today in our program and like to introduce you all to our audience. Firstly, I want to introduce Dr. Jude William Janilo, Professor, Head of the Department of Media Studies and Journalism, and Director IQAC, University of Labor and Arts, Bangladesh. So welcome to our show. Then Dr. Rafiuddin Ahmed Rafi, e-learning expert and strategist, Associate Professor, Department of Marketing, Faculty of Business, University of Dhaka. Welcome to our show. Thank you. Then I'd like to introduce Mr. Rovil Kobe, Virtual Learning and Q Expert, Associate Professor, Head of Marketing Discipline, Faculty of Business Studies, Stanford University, Bangladesh. Thank you. And then I'd like to introduce Mohammad J. Munir, Director, IQAC, United International University. Sir, welcome to our show. Assalamu alaikum and very good morning to you all. Thank you. For starting this program, I would start asking first to Professor Jude William. Sir, how are you?
I'm fine, thank you. Thank you, sir. Sir, I have seen one of your editorial in Daily Star on 16 June, and you wrote about transition to online teaching. I read it with great enthusiasm. Referring to this, I would like to know, in this pandemic situation, sir, what do you think? What would be the planning and strategies for the higher education institution in our country? Well, I think there should be many plans because there are many kinds of institutions in the country, and the profile of each university is different from each other. And therefore, I believe that each university should develop its own plan. However, my real concern is uh, when the pandemic happened and we were going to go full online teaching, it is not like you can shift readily online at the click of a finger because it really takes time to be able to shift fully online. And that's why universities have to fast track this, taking into consideration the students that they have. So in the case of ULab, we started this journey towards online teaching since 2007. That was our first experience. But it's only in 2013 that we had the first training of teachers on online education. 2014 was the time we had our first blended learning. And then only 2015 that we did our Moodle and we said that it will be our official learning management system. Only in 2016 that 90% of our faculty have been trained. And then 2 years after that, we had a strategic direction regarding online education. So when we had the shift to online learning in 2020 because of the pandemic, ULAB was more or less prepared for this. And that's why the teachers easily adjusted to this situation. Because looking also at our student profile, we found out, we did a survey of our students, 25% of them have high speed internet, 65% have slow to moderate, and they have intermittent internet accessibility. 10% do not have that. And because of this situation, we had to adapt to a system wherein there should be an asynchronous part of online learning as well as a synchronous part of online learning. So you really have to do a combination of things to be able to do online learning properly, depending on the audience or depending on the type of students that you have and their capability. But going online on a click of a finger would be very difficult because you have different types of educational institutions and they come from different parts of the country. Infrastructure would be different in the cities, in the main cities, and also in the rural areas. And therefore, we have to think about how to shift to online learning that goes along with the situation we are in. স্যারের কথা শুনে যা বুঝতে পারছি শুধু ডিজিটাল ডিভাইস নয়, আমি এখন রাফিউদ্দিন স্যারের কাছে আসতে যাচ্ছি এই ব্যাপারে কথা বলতে। আসলে আমরা জানি ডক্টর আহমেদ হ্যাজ হিউজ এক্সপার্টাইজ ইন দ্য ই-লার্নিং স্ট্র্যাটেজি। স্যার আপনার কাছে জানতে চাই, বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আসতে কেন এত সময় নিচ্ছে? Thank you, Ahsan Kabir Rubel Bhai, for asking this question. Actually, every country has, in academic sector, I saw that most of the developed country, they had two plans. Plan A means face-to-face class, and as a backup, plan B is their contingency plan, that is online platform. So I had a chance to study in Australia for my master's in 2008 and PhD in 2014 to 19. I saw that for the last 20 years, 20 বছর ধরে, they're actually moving to online. And for that, সেটা করার জন্য সবচেয়ে একটা ভালো জিনিস হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার একজন, I forget his name, উনি একটা জিনিস ডেভেলপ করেছেন, Moodle. He developed Moodle, which is written by PHP, the coding language, and it is open source. Moodle means modular object-oriented dynamic learning environment. It means a learning management software, learning management system. So
কার্টিন ইউনিভার্সিটি ইন পার্ক, ওখানের একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট, এখন সে বিজনেস করছে এবং হি ইজ এ রিসার্চার অ্যাজ ওয়েল। উনি মুডল নামে একটা জিনিস ডেভেলপ করেছেন, যে এটা দিয়ে আমরা ছাত্রদেরকে সহজেই ম্যানেজ করব। আমাদের একাডেমিক কন্টেন্ট থেকে শুরু করে ছাত্র ম্যানেজমেন্ট, এনরোলমেন্ট, এবং গত 20 বছর ধরে 2001 সাল থেকে এই 2020 সাল, এই 20 বছরে তারা অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি তার আবিষ্কার করা জিনিসটাকে লুফে নিয়েছে। আমরা জানি অস্ট্রেলিয়ান অনেক ইনোভেশন আছে, যেন আমরা আজকে যে ওয়াইফাই ইউজ করছি এটারও কিন্তু আবিষ্কারক একজন অস্ট্রেলিয়ান। সো মুডল যখন 20 বছর ধরে ডেভেলপ হয়েছে, এভরি ইউনিভার্সিটি অ্যাডপ্টেড দ্যাট, এবং সেখান থেকেই তারা এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে আমাদের প্ল্যান এ ছিল, উই ডিডন্ট হ্যাভ আওয়ার প্ল্যান বি। এখন করোনা এসে আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ইউ গাইজ শুড হ্যাভ এ প্ল্যান বি, এন্ড আমাদের এখন প্ল্যান বিটাই এখন প্ল্যান এ হয়ে যাচ্ছে সামনে, কিন্তু হওয়া উচিত। সো আমাদের এখানে আর ডিফারেন্ট ওরা কিন্তু 20 বছর ধরে চলে গিয়েছে ওখানে, এবং ওখানে কিন্তু আজকে যে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলছি, এরকম টপিক নিয়ে ওখানে কোনো টকশোই হবে না যে অনলাইনে কি যাবো কি যাবো না। তারা 20 বছর ধরে ওখানে গিয়ে আছে। সো তারা জাস্ট প্ল্যান এ কাজ না করলে প্ল্যান বি রেডি ছিল, দে জাস্ট অ্যাডপ্টেড দ্যাট। কিন্তু আমাদের এখন কুইকলি আমরা সেখানে চিন্তা করছি, বিকজ আমাদের ছিল না। সো আমাদের ছিল না আরো অনেকগুলো কারণ, আমরা অতটুকু ভিশনারি মনে হয় না, বাট thanks to ULab and thanks to other university who introduced Moodle in 2007, as Professor Jude said. So আমাদের এখানে অনেকগুলো কন্টেন্ট থেকে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে পলিসি মেকিং এ আমাদের মাথায় ছিল না যে আমাদের প্ল্যান বি লাগবে। নাম্বার 2 হচ্ছে এখন আমরা যেটা স্ট্রাগল করছি অনলাইনে যাব কি যাব না, সেটা নিয়ে আমরা একটা যুদ্ধ করে যাচ্ছি, কারণ আমাদের সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন is not so good that we can go online. I am just doing a research for the last 1 month. How many students have smartphone access? How many students have internet access in their mobile phone? So it is quite interesting in a sense that lots of students nowadays have smartphone, but so if we start that as soon as possible, then most of the students say roughly if 50% student can join online in public university, because public university, lots of middle income people and people from who are living in the bottom of the pyramid, they actually study in public university. So I think it is hard for us to implement that whether they can join online or not, কারণ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা আছে, অনেক ইন্টারনেট নাই, ডিভাইস নাই। তো এইসব জিনিসগুলো নিয়ে আমরা এখন কাজ করে আমরা এই মাসের 7 তারিখ থেকে প্ল্যান করছি যে আমরা অনলাইন ক্লাস শুরু করব। আমরা এখানে একটা অ্যাপ্রোচ ইউজ করছি যে শুরু না করলে আসলে শুরুই করা হবে না। ওই প্রথম স্টেপটা দেওয়া হচ্ছে মুনে, যেমন প্রথম স্টেপটা দেওয়া ছিল কঠিন, তারপর থেকে সহজ হয়ে গিয়েছে। আমরা যদি পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে অনলাইনে স্টেপ না দেই, শুরুই করা যাবে না। ফর দ্য লাস্ট 3 মান্থস আমি একটু লেখালেখি করে আসছিলাম, বলে আসছিলাম যে আমাদের কেন যাওয়া উচিত এবং কিভাবে যাওয়া উচিত। তো সেটা যাওয়ার জন্য আমাদের এই 50% কি নিয়েই শুরু করে দিতে হবে, দেন গ্র্যাজুয়ালি বাকি 50% কে কিভাবে উই ক্যান অ্যাকোমোডেট, সো ওদেরকে নিয়ে আমরা চিন্তা করতে হবে, এবং শুরু করলে কিন্তু অনেক অল্টারনেটিভ চলে আসবে বলে আমরা মনে করি। তো এখান থেকে এর সাথে আমি একটা কানেক্টেড কোশ্চেন করতে চাচ্ছি স্যার আপনাকে, জি বলেন। যে এই যে অনলাইন ডিভাইসের কথা বললেন স্যার, তো আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিভাবে বা টিচারদের জন্য কিভাবে অনলাইন ডিভাইসগুলো নিশ্চিত করতে পারি? এটা কি কোনো ওয়ে আছে? যেহেতু আমরা মার্কেটিং এর শিক্ষক সবাই, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংও আসলে করা পসিবল। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ ভেরি লিঙ্ক টু দ্যাট। এখন আমাদের দেশে কথা হচ্ছে আমরা অনলাইনে গেলে কিভাবে অনলাইন যাব, কোনটাকে আমরা অনলাইন বলছি। আসলে মুডল ইজ এ ভাস্ট সফটওয়্যার, সেখানে পুরো সিস্টেমটা কাজ করবে ভার্চুয়ালি এবং অনলাইনে। আমাদের বাংলাদেশে যাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে অনলাইন যাওয়া বলতে আপনারা কি বুঝাচ্ছেন এখন, তো অনেকে বলে আমরা শুধু রোল কল করবো, অ্যাটেন্ডেন্স দিব, এটা একটা ফিচার গুলো কি হবে। মুডল ইজ এ বিগ থিং, এবং সেখানে আমার কিছু ওই যে ইউআই এবং ইউএক্স দুইটা টার্ম আপনারা শুনে থাকবেন, ইউজার ইন্টারফেস এন্ড ইউজার এক্সপেরিয়েন্স। সো ছাত্ররা কিভাবে কাজ করবে, টিচাররা কিভাবে কাজ করবে, whether it is user friendly or not, that is also big part. তো আমার ওই ইউআই এন্ড ইউএক্স এ কাজ করার সুযোগ হয়েছে, যে একটা ইউনিভার্সিটির পোর্টাল দেখতে কেমন হবে, কি কি জিনিসগুলো থাকা উচিত সেখানে, এবং কিভাবে এটা কাজ করবে। সো আমরা শুধু অনলাইন বলতে আমাদের অনেকে জিজ্ঞেস করে, বলে আমি শুধু রোল কল করতে পারলে হলো, ম্যাটেরিয়ালস আপলোড করলে শেষ হয়ে গেল আমার কাজ, আর আমি শুধু স্টুডেন্টদেরকে নোটিশ দিব, ছাত্ররা আপডেট দিবে, যেটা গুগল ক্লাসরুমে ফ্রিতে দিচ্ছে, এন্ড আমরা একটা রেজাল্ট এবং এক্সাম নিয়ে কেউ কথা বলছে না। কিন্তু পারফেক্ট মুডল উইল হেল্প ইউ টু ফাইন্ড আউট দ্য ওয়েজ অফ টেকিং এক্সাম, ফাইনাল এক্সাম, এই টাইপের এক্সাম। সো ডিভাইস যেটা লাগে, কালকে একটু আমরা স্পেসিফিকেশন চিন্তা করছিলাম যে ফর অনলাইন ক্লাস রাফলি 4 GB র্যাম একটা
মোবাইল ফোন, যেটা বেসিক 10,000 টাকা দামের স্মার্টফোন দিয়ে করা সম্ভব, 4 GB র্যাম, 32 MB, 32 GB, 4 GB ROM, 4 GB RAM, 32 GB ROM, and ধরেন একটা মোবাইল ডিভাইস যেটা স্মার্টফোন আছে, ফ্রন্ট ক্যামেরা ভালো, ব্যাক ক্যামেরা দরকার নাই। আলটিমেটলি একটা মোবাইল ফোন যেটা বেসিক 10,000 টাকা দামের মোবাইল ফোন দিয়ে কিন্তু করা সম্ভব ক্লাস। এবং যেহেতু একটা ক্লাস করলে আমি দেখেছি 1 ঘন্টা ক্লাস করলে প্রায় 500-600 MB খরচ হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি সবাইকে বলি শুধু টিচারের ভিডিও দেখা গেলে চলবে, আর বাকি ছাত্র যারা তাদের যদি শুধু অডিও থাকে, মানে তারা মিউট করে রাখবে মাইক্রোফোন, অথবা ভিডিও অফ থাকলে কিন্তু অনেক কম ডেটা দিয়ে সেই ক্লাসটা নেওয়া সম্ভব। এবং যেহেতু বাংলাদেশের ইন্টারনেট আমরা বলি 4G, আসলে 4G কতটুকু পাচ্ছি জানি না। তো প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি টু সেভ ইউর ডেটা, জাস্ট ভিডিও ক্যামেরা অফ রাখবো, বাট ইউ গাইজ শুড বি দেয়ার অ্যাজ ওয়েল। সো ডেটা কম করা। সো এই যে ডিভাইস এগুলো এখন মার্কেটে অ্যাভেলেবল, জাস্ট একটা রিসার্চ করতে পারেন ফ্রম স্ট্যানফোর্ড, ফ্রম ULab, how many students has access to smartphone, how many students have access to internet. So already I gave a proposal to different telcos as well, because they are actually giving 1 GB internet by spending, say, by 1 taka, they are giving 30 GB internet to frontline health workers, police and doctors. So my proposal was to give them, say, 200 GB internet by 500 taka, something like that, because they could start a student package. You from Stanford University, Robi, and you can approach to Robi and Grameen as well. You can start a student package by which they will get huge discount, and you guys can give them a student code, unique IDN code, by which students will purchase that data to avoid misuse. So, and banks are coming as well with different offers that they are actually offering devices by installment, easy installment for the students. So far, I know BUP, Bangladesh University of Professionals, and other universities, and from our Faculty of Business Studies, we also trying to talk to different banks as well, that whether they can actually provide us different devices by installment, and we're approaching to different telcos as well to offer student internet package. So ultimately, these two things will be done. Thank you very much. স্যার ডেটার কথা যেহেতু স্যার চলেই আসবে, তো আমি বুঝতে পারছি স্যার যে ডিজিটাল ডিভাইসই যথেষ্ট নয়, তো সেই ক্ষেত্রে ডেটাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো অনলাইন ক্লাস বাধামুক্তভাবে নেওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক যেহেতু ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি। আমি এখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরু এবং আমার কলিগ মোহাম্মদ রুবেল কবির স্যারের কাছে আসতে চাইছি। স্যার কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি। তো আপনারা কেমন আছেন সবাই? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার। স্যার, আমার প্রশ্নটা আপনার কাছে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি নিয়ে, যে অনলাইন পাঠদানের জন্য যেহেতু এটা খুবই জরুরি, তো আমাদের ঢাকা শহরে বা শহর অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে যে ব্রডব্যান্ড যে কানেকশনটা আছে এটা মোটামুটি আশানুরূপ আছে, কিন্তু শহর অঞ্চলের বাইরে দেখা যায় যে হয়তো বা তাদের গ্রামীণ ফোন, রবি বা অন্য কোনো টেলিকম অপারেটরের ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করতে হচ্ছে। তো এটা আসলে খুব চ্যালেঞ্জিং যে একদম রুরাল এরিয়াতে কিভাবে তারা ক্লাসটা করবে ডেটা কানেক্টিভিটি দিয়ে। সো হাউ ক্যান ইউ ওভারকাম দিস চ্যালেঞ্জ, স্যার, দিস ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি চ্যালেঞ্জ? Right. It's a very relevant question to this discussion today. Thank you very much, Rubel. যেটা আমি বলবো সেটা হলো, since March 17, due to COVID-19, many private universities in Bangladesh moved to online teaching. Despite the lack of readiness and technical support, most of the universities are go online. The positive side is, even though there is some kind of dropout ratios are there, but those of students who got registered, we have observed that there is a satisfactory level of number of students are conducting the class regularly. So this is a very good positive side of online as far as my observation is concerned. And I think other positive side is it's a right time for us. We should take this one as an opportunity. It's a right time to push this online teaching a step further. I understand most of the universities have already started their online teaching. Stanford University is also, with other their private universities, they also started the online teaching from the very beginning, since 17 March. And I think it will give also the opportunities for our students and faculties to familiar with a lot of different skills, technological skills, in terms of when they're delivering their class and assessment and so forth.
So this is the positive side we have seen so far. But having said that, as long we are conducting the class regularly, but there are some challenges we are going to facing, which is going to be solved as well. The প্রথম যে চ্যালেঞ্জটা যেটা আমরা মনে করছি সেটা হচ্ছে lack of stable internet connectivity, as Professor Rafi quite rightly pointed out. He also talked about the digital device. It's another issue that need to be sorted out. And the final one is Dr. Jude have mentioned they have been working hard for a long time to set up their learning resources, which is called learning management system. So these are the three, I think there's a lot of challenges, but mainly these are the three challenges we're going to face in coming days. Coming back to your question, internet connectivity, the problem is now and then we are getting unstable communication we are facing day-to-day basis. Situation even get worse in the rural area. So what the solution, what we can actually do in this particular situation? যেটা আমরা এখানে করতে পারি সেটা হচ্ছে university can subsidize the subscription with mobile operators, so that students can maybe get access to learning resources like Google Classroom and so on with a very minimal fees or even free. So that's sort of thing we can do. Or other thing, I think it's going to be long term. It's going to be a long-term plan. But if university can set up their own online platform, some of the platform can be built such a way that students might get the access to the resources with minimum bandwidth, with minimum internet connectivity. So when the university thinking of developing the platform, online platform for the students, this platform should be compatible with students access to the resources with minimum kind of internet connectivity. আচ্ছা, আরেকটা যেটা বললেন আমাদের ডক্টর রাফি বললেন যে ডিভাইসের ব্যাপারটা, yes, we understand. Many of us, even teachers and students, cannot afford these devices like laptop, mobile smartphones, tab, and so forth, digital camera, and so on. So এটা একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য, how to ensure these digital devices for our students. So এখানে আসলে ইউনিভার্সিটি very little thing to do in this regard. তো আমি রাফি ভাইয়ের সাথে এখানে একমত করব যে আমাদের গভর্নমেন্ট and bank should come up with some sort of scheme so that these devices can be purchased with very minimum loan scheme. So that's should, I think, government and the bank should think of in order to provide the devices. As far as the platform is concerned, যেটা আমরা সবাই বলছি যে I have read what is called a report other day about some couple of universities also thinking of developing a robust platform for teaching and learning. So এইখানে আমার মনে হয় long term universities should think of investing positively so that they can have a robust online platform, যে প্ল্যাটফর্ম থেকে স্টুডেন্টরা যেন তাদের লার্নিং রিসোর্স, টিচাররা যেন তাদের লার্নিং ডেলিভারি, তারপরে আপনার অ্যাসেসমেন্ট টেকনিক গুলো এফিশিয়েন্টলি নিতে পারে। আমার মনে হয় রাইট টাইম ইউনিভার্সিটিজ শুড থিঙ্ক অফ ডেভেলপিং দেয়ার ওন প্ল্যাটফর্ম so that these lectures and student resources can be delivered efficiently. এই তো বেসিক্যালি আমি মনে করি যে তিনটা চ্যালেঞ্জ, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি, তারপরে ডিভাইসের ব্যাপারটা আর লার্নিং সিস্টেম, এইটা দিয়ে আমাদের প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে. We need to solve this problem to move this learning online education to take further level. Thank you very much, Ruben. Thanks for your time. একটু অ্যাড করে দিই রবিল ভাইয়ের সাথে। যেমন আমি একটা ইদানিং কথা বলছিলাম যে আমাদের whenever we are doing these online classes, there could be lots of devices that can be damaged from teacher side, from student side as well. So like universities actually বই টই আমরা লাইব্রেরিতে বই লোন দেই ছাত্রদেরকে, ছাত্ররা বই লোন নিয়ে 3-4 দিন রাখে, 4-5 দিন রাখে। সো সামনে লজিস্টিক্যালি এগিয়ে থাকার জন্য দেখা যাবে টিচারদেরও ল্যাপটপ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ছাত্রদেরও ডিভাইস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সো বই যেভাবে লোন দেই আমরা, ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন কিছু থাকা উচিত লাইব্রেরিতে, যেগুলা ছাত্ররা হয়তো শর্ট টাইম, যে আমার ল্যাপটপ নষ্ট হয়ে গেল 1 সপ্তাহের মধ্যে কেনা সম্ভব না, তো আমি হয়তো ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোন
লোন নিতে পারি, এরকম একটা প্রপোজাল দিয়ে দিচ্ছি অনেককে। এটা হয়তো কাজ করতে পারে। আমাদেরকে লজিক্যালি অনেক সাউন্ড থাকতে হবে, এবং ওই যে আমাদের হয়তো জুমে হয়তো 90% স্টুডেন্ট 100% will not be able to join in Zoom class. So we need to have a backup plan. Say some students are actually having their classes Zoom. Say 70% student can join in real time, and 30% student have power failure. Their devices are damaged, or they don't have any data. So ultimately 30% কে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য ওই একটা আমরা এখানে যে জুমের যে ক্লাসটা নিচ্ছি সেটা অটোমেটিক ক্লাউডে রেকর্ড হয়ে যায়। ক্লাউড থেকে আপনাকে ইউটিউব চ্যানেলে সেই লিঙ্কগুলো দিতে হবে, কারণ রিয়েল টাইম যারা অনেকে মিস করবে, আই এম শিওর অনেকে মিস করবে। আর মিস কত করবে যদি দেখা যায় তারা সংখ্যায় বেশি 40% কিন্তু কম না, এবং তারাও কিন্তু পে করছে আপনাকে। সো আপনার দায়িত্ব হবে ওই 40% যাতে ব্যাকআপ হিসেবে ওই সেটা ক্লাউড থেকে নামে নিতে পারে। হয় তারা ভিডিও নামাবে ইউটিউব থেকে বা আপনাদের নিজস্ব ইউনিভার্সিটির সার্ভার থেকে। যদি ভিডিও নামায় তাহলে হয়তো 500 MB যাবে। যদি সেটাকে MP3 বা MP4 করে অডিও নামায়, ডাউনলোড করে কানে দিয়ে শুনে স্যারের লেকচার, তাহলে হয়তো 20-25 মেগাবাইটে হয়ে যাবে। তো এতে 500 জায়গায় এরকম 40-50 মেগাবাইট দিয়ে তাদেরকে ব্যাকআপ দেওয়া সম্ভব। সো এরকম জাস্ট জুমেই না আর গুগল মিটেই না, ইউ শুড হ্যাভ ব্যাকআপ সো দ্যাট নো ওয়ান ইজ ডিস্টার্ব। সবাই যাতে সেই নেটওয়ার্কের বা টেকনোলজির সুবিধাটা পায়, এরকম ব্যাকআপে চলে আসে। সো সবাই আলটিমেটলি সবাই কেউ মিস করলো না কিছু। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। Excellent. Thank you. Very interesting. স্যার, আলোচনার এই পর্যায়ে আমি মুনির স্যারের কাছে আসতে চাচ্ছি। আসলে কিছুক্ষণ আগে রবিউল কবির স্যার বলছিলেন যে ইউনিভার্সিটি গুলো নিজস্ব মডিউল থাকা দরকার আর কি। সো আমাদের দেশের কিছু কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে নিজেদের জন্য নিজস্ব লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তারা তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বুকস নামে তাদের নিজেদের জন্য MIT এবং হার্ভার্ড থেকে আন্তর্জাতিক মানের অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এসছে। তো আমি মুনির স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি যে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই নিউ নর্মাল সিচুয়েশনে এরকম লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, LMS লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উদ্ভাবন করা সম্ভব কিনা, কতটুকু পসিবল আসলে এটা করা? Thank you first of all Stanford University for inviting me, and I'm glad to be joined here. আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা আমিও শুনেছি যে আসলে এখন যে অবস্থা বাংলাদেশের আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যে অবস্থা, we need those kind of system যেটা লো কানেক্টিভিটি বা লো স্ট্রেংথ হলে পরেও ছাত্ররা they can get connected with it. আমাদের এখানে ইউআইইউতে আমি আছি, IQAC-তে আমরা আমাদের অনলাইন আমাদের যে রিসোর্স যেগুলো এগুলো অন্যান্য অনেক ইউনিভার্সিটির মতো আমাদের ELMS সিস্টেম আছে, যেখান থেকে আমরা টিচিং রিসোর্স গুলো আমরা আপলোড করি এবং ছাত্ররা এটা ডাউনলোড করে ফেলে আর কি। তো আমরা যখন মার্চের 18-এর পর থেকে আমাদের লকডাউন শুরু হলো, সমস্যা যদি আইডেন্টিফাই করতে বলে যেটা অনেকে ফেস করেছেন, এটা হচ্ছে আমাদের অনেক ছাত্ররা ঢাকার বাইরে চলে যায়, রুরাল এরিয়াতে চলে যায়, এবং যেখান থেকে ওদের কানেকশনটা অনেক সময় কেউ কানেকশন পায় না, বা পেলে পরে এতটা উইক থাকে যে লাইভ ক্লাসে সিনক্রোনাইজ ক্লাসে সময় থাকতে পারে না। তো তখন কি করতে হয়, আফটার দ্য লাইভ ক্লাস আমরা যেটা আপলোড করে দিই, আমরা যেমন অডিও, যেটা স্যার বলছিল, রাফিদুর স্যার বলছিল, আমরা অডিও ফাইল আমরা ফ্লিপ মোডে চলে গিয়েছি আর কি। মানে আমরা অডিও ফাইলগুলো আপলোড করি, ভিডিও ফাইলগুলো আপলোড করি, আর রিসোর্স ম্যাটেরিয়ালস গুলো তো আপলোডেড থাকে আর কি। তো আপনি যে সিস্টেমের কথা বলছেন উই ডু নিড, এবং এক্ষেত্রে আমরা যদি কম্বাইনলি এগিয়ে আসতে পারি আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ গুলো উইথ দ্য সাপোর্ট ফ্রম দ্য প্রাইভেট সেক্টর, যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, এমন একটা কানেকশন সিস্টেম যেটা খুবই লো ব্র্যান্ডউইথ বলেন বা লো কানেকশনে ভালো কাজ করবে, এটা খুব জরুরি, খুবই দরকার। বাইরে এই সমস্যাটা শুধু আমাদের দেশে যে আছে তা না। 2 সপ্তাহ আগে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরে তারা একটা ওয়েবিনার করলো, এবং আমি ছিলাম অ্যাজ এ ওয়ান অফ দ্য লিসেনার পার্টিসিপেন্টস। তো আমি জানতে পারলাম যে ইভেন সিঙ্গাপুরের মতো এত অ্যাডভান্স একটা কান্ট্রি, সেখানেও কোনো প্রফেসররা বললেন যে সাম স্টুডেন্টস হ্যাভিং প্রবলেম joining live classes due to weak internet or interrupted connection.
তো অ্যাজ এ সলিউশন, যেহেতু ওদের অ্যাডভান্স কান্ট্রি, ওরা যেটা করেছে যারা ক্লাসে থাকতে পারেনি তাদের মেইলিং অ্যাড্রেসে তারা পেন ড্রাইভ পাঠিয়ে দিয়েছে, ওদের মেইলিং অ্যাড্রেসে, যে পেন ড্রাইভে ছিল ওদের ক্লাসরুমের ভিডিও লেকচারগুলো, অডিও লেকচারগুলো। দে হ্যাড দ্য সিস্টেম, দে মেড ইট পসিবল, ইটস ওকে অ্যান্ড কোয়াইট ওকে উইথ দেম। যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই সমস্যাটা শুধু আমাদের দেশে না, অন্যান্য দেশেও এই সমস্যাটা আছে। সার্টেন পার্সেন্টেজ তারা কানেক্ট হতে পারছে না। আসলে এই যে আমরা যে অন ক্যাম্পাস ফেস টু ফেস ক্লাসরুম থেকে আমরা অনলাইনে চলে গেলাম, যেটা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ফ্লাই করছি আমাদের ক্লাসরুম নিয়ে, সামহাউ উই মেড ইট ফ্লাইয়েবল, এবং অনলাইনে আমরা ফ্লাই করছি এবং আমাদের অনেক ছাত্ররা অনবোর্ড না, আমরা মিস করছি ওদেরকে। তো এখন সবাইকে অনবোর্ড আনার জন্য যেটা করতে হবে, পলিসি লেভেলে চেঞ্জ আসতে হবে। আমি আপনি সামান্য কিছু অ্যাডজাস্ট করে কিন্তু এটাকে ইফেক্টিভ করতে পারবো না। তো পলিসি লেভেলে বলতে যেটা রাফিউদ্দিন স্যার বললেন, অস্ট্রেলিয়াতে দে আর ওয়ার্কিং ফর লাস্ট 20 ইয়ার্স, এবং আমি আমার জানা মতে আমেরিকাতেও যেটা হয়েছে যে তারা 2000, আমাদের যেরকম অন ক্যাম্পাস ক্লাসের জন্য উই হ্যাভ সাম স্ট্যান্ডার্ডস, অ্যাক্রিডিটেশন স্ট্যান্ডার্ডস আছে, আপনি জানেন ইউজিসির আছে এবং বাইরের কান্ট্রিরও আছে। তো ওদের দেশেও কিন্তু অনলাইন ক্লাসের জন্য কিছু স্ট্যান্ডার্ডস ক্রাইটেরিয়া আছে। তো আমাদের কানেক্ট হওয়ার জন্য আমাদের এই যেভাবে আমাদের কারিকুলাম ডেভেলপ করেছি, আমাদের ক্লাসগুলো ডিজাইন করেছি বেসড অন ফেস টু ফেস ক্লাসরুম, এই মুডে গেলে কিন্তু আমরা ভালো রেজাল্ট আশা করতে পারবো না। আমাদের কারিকুলাম লেভেলে, আমাদের কোর্স স্ট্রাকচার লেভেলে কিন্তু এটা অনলাইন মুডের ওই কম্পেটিবল ওই মুডে নিয়ে আসতে হবে, যেটা বলতে চাচ্ছি। 2002-তে শুরু হয়েছে আমেরিকাতে, যারা অনলাইন ক্লাসের বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ওরা ঠিক করেছে, ওরা 6টা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করেছে, যারা কেটেছেন তারা জানেন। ওরা ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট ঠিক করেছে, যে এটার কতটা সাপোর্ট পাচ্ছে ইনস্টিটিউশন থেকে ওই অনলাইন ক্লাসের জন্য, কোর্স ডেভেলপমেন্ট এবং ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনটা অনলাইন হয়েছে কিনা, টিচিং লার্নিং আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড ওরা ডিজাইন করেছে, স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি সাপোর্ট কতটা, ইভ্যালুয়েশন, অনলাইন ইভ্যালুয়েশনের এবং অ্যাসেসমেন্টের অনলাইন বেসড হয়েছে। টু মেক লং স্টোরি শর্ট, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে ইয়েস, আমাদের এমন একটা দরকার যেটা থেকে লো কানেক্টিভিটি থাকলেও পরে স্টুডেন্টরা যেন বেনিফিটেড হতে পারে, এবং এই ক্ষেত্রে উই নিড এ মিউচুয়াল সাপোর্ট এন্ড কোঅপারেশন। যে যার এক্সপার্টিস যারা আছে, যে যার বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো পেয়েছে, ইফ উই ক্যান কম্বাইন, ইফ উই ক্যান ক্রিয়েট এ পুল, যেখানে এই বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো আমরা নিয়ে পরে একটা কোলাবোরেটিভ ওয়েতে যেতে পারি, সেটাই সুনার দি বেটার, সুনার দি বেটার। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দ্য ফ্লোর। আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। Thank you, sir, for your valuable answer. Now I would like to back Professor Jude William Jane Learning. Sir, what are the prospects of online teaching in the pandemic and beyond? Because personally, I think we can't get back like before after pandemic time. What do you want to say about this, sir? Okay, I want to add to the conversation that we're having, because going to online, as many of you have mentioned, is really a journey and a progression. And that's why when you talk about the different countries, they're also having their own journey. Bangladesh also had its journey. And the journey, and I've been closely observing this journey, because we have the Digital Bangladesh. And the Digital Bangladesh, which was one of the promises of our Prime Minister, has really leapfrogged Bangladesh in terms of digital technology. And with the A2I program, they were able to do very good projects like the Union Digital Centers. And in education, what they have done is that they have multimedia classrooms. They have the teachers training portal, which is done online. And now what I'm seeing, to be able to adapt the situation, the A2I program was able to put up this BD Connect, wherein it is like an online school, which they stream live over Facebook. And then students
because we don't really need the big bandwidth for watching live on Facebook, can simply watch there. And it's also asynchronous because they leave the lectures of the teachers there. So teachers do a 20 to 30-minute class in this BD Connect, and then students can start watching it. So this is a very good initiative because it takes into consideration the profile of many of our students who don't have high-speed internet connection and who may have these infrastructure problems in terms of electricity and all that. And we can see it that from there, I believe A2I will progress further because this is really a journey. This is also done online by the private sector, and that's why I see the DACA Online School, which looks like a counterpart for the BD Connect. Now, I want to talk about the pedagogy. Because there is this misconception about the pedagogy in online learning, wherein simply they transfer the traditional lecture to an online scenario. So what usually is done is that the teacher will send a Zoom link to the students, and or in they would ask the students to appear in the class. And then they will lecture. But if we look at the online teaching pedagogy, it is actually strong not in the lecture type, but it is strong in the peer-to-peer learning. It's strong in the formative assessment because in online, you're able to document the progress of student learning and development. And then in the online pedagogy, the teacher is not really the source of knowledge. It is the teacher instead is the facilitator of knowledge, wherein the teacher can bring together many things from online resources to show to the student, and this would spur the student to learn by himself or herself. And also, the online teaching pedagogy lends itself well to project creation and portfolio instead of long written examinations. So there needs to be also a shift in pedagogy when it comes to online learning. And this is all what that this is actually the next step. Once we are able to get the infrastructure in order, whatever way, then we have to look into the pedagogy in teaching online for the teachers, because these are two different things. Because it's not simply that you're effective in the traditional way, you will be effective in the online way. And that's why teachers have to unlearn what they have been doing before in traditional way, and then learn how to do it in the online way, because the pedagogies are extremely different from each other, and there are a lot of features in online teaching that teachers have to explore. So it's not simply lecturing, it's really thinking of how learning can take place 24/7, not anymore the traditional thinking that, oh, I have a lecture on Tuesday and then on Saturday or Monday and then Wednesday. Online teaching or the online pedagogy looks at 24/7 learning. So that's what I want to say for now. Thank you, sir, for your valuable talking like this time. Now I'd like to come back, Rafiuddin sir. স্যার আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা অনেক ওপেন সোর্স লার্নিং প্ল্যাটফর্মের কথা শুনি, লাইক কোর্সেরা, জিসিটি। সো এই যে ওপেন লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলো আছে, এগুলো কিভাবে আরো ইফেক্টিভ ইউজ আমরা করতে পারি বা করার কোনো সুযোগ আছে কিনা আমাদের অনলাইন টিচিং? থ্যাংক ইউ অ্যাগেন আমাকে একটু সুযোগ দেওয়ার জন্য। আই এম জাস্ট অ্যাডিং সামথিং উইথ প্রফেসর জুড দ্যাট হি অলসো মেনশন দ্যাট, যে আসলে ওই যে বলেছিলাম প্রথমে যে অনলাইন ক্লাস বলতে আমি শুধু রেগুলার ক্লাসে আসবো এরপরেই শেষ, তা না। অনলাইন ক্লাস ইজ লাইক 24/7, লাইক এটিএম মেশিনস। 24/7 এই স্টুডেন্টরা যার যখন সুবিধা সে তখন সেখান থেকে লার্নিং নেবে। আর ওই দুইটা ওয়ার্ড খুবই পপুলার এখন, একটা হচ্ছে আনলার্ন আর একটা হচ্ছে রিলার্ন। আনলার্নটা হচ্ছে আমরা আগে যেটা বুঝে আসছিলাম সেটাকে ভুলে যেতে হবে কাইন্ড অফ, বিকজ অনলাইনে চলে যাওয়া মানে ওই যে ক্লাস নিতে আসলাম, ম্যাটেরিয়ালস আপলোড করলাম, তারপর ছাত্ররা আপলোড করলো, আমি দেখে দিলাম, তারপর শেষ, সেটা কিন্তু না।
এখানে অনেক রকমের ব্লেন্ডেড লার্নিং ইজ এ নিউ টার্ম অ্যাজ ওয়েল। ওই ডেভেলপ কান্ট্রি গুলোতে করে আসছে ব্লেন্ডেড লার্নিং টিচিং, যেখানে একজন টিচার, যেমন আপনাদের আগে ফেস টু ফেস ক্লাসে ধরেন একটা ক্লাসরুমে ইউ গাইজ ক্যান পুট 30 স্টুডেন্টস ইন এ ক্লাস, বাট ইন অনলাইন টিচিং ক্লাসরুম ইন ব্লেন্ডেড ফরম্যাট। আমার সুযোগ হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে একটা কোর্স পড়ানোর, মানে পিএইচডি করার সময় 450 স্টুডেন্টকে আমি একা পড়িয়েছি, 450, বিকজ এভরিওয়ান ইজ অনলাইন। I was a facilitator, as like Professor Jude said. অনলাইন টিচাররা হচ্ছে এরা বেসিক্যালি টিচার থেকে বেশি রোল করে ফ্যাসিলিটেটর। আমি পুরো 450 ছাত্রকে একসাথে ম্যানেজ করব, একজন টিচারই কিন্তু সেটা করতে পারে। এবং আপনারা যেহেতু কোর্স অফার করেন, একজন টিচারকে দায়িত্ব দিলে হি ক্যান ডু, বাট তার সাথে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে টু চেক দ্য অ্যাসাইনমেন্টস। সো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কুড কম্বাইন, যে ক্লাস নিলাম, নাম্বার 1 থিং। নাম্বার 2 হচ্ছে জুমের মাধ্যমে বা গুগল মিটে ক্লাস নিলাম, তারপর আমি ম্যাটেরিয়ালস আপলোড করলাম, ম্যাটেরিয়ালস গুলো আপলোড করবো, স্টুডেন্ট সে ডাউনলোড করলো, ভিডিও অডিও দুইটা ফরম্যাট থাকলো, যেটা মুনির ভাই বলেছেন। প্লাস আমাদের যে ছাত্রদেরকে ইভ্যালুয়েট করা, যেমন একটা ইনফরমেশন শেয়ার করি, 12 বছর আগে আমি একটা জিনিস ডেভেলপ করেছিলাম, SMS কুইজ। যে ছাত্ররা তো সবসময় ক্লাসে এসে পরীক্ষা দেয়, তো কাগজ কলম দিয়ে পরীক্ষা দেয়। আমি সবসময় কাগজ ব্যবহারের বিরুদ্ধে, আমি একটু মানে এনভায়রনমেন্টাল সাইড থেকে কাজ করি। যত বেশি কাগজ, মানে আপনি গাছ কাটছেন মানে দেশের ক্ষতি হচ্ছে। আমি তখন SMS কুইজ চালু করি, যে আমি ডিসপ্লেতে কোয়েশ্চেনটা দেখাচ্ছি, ছাত্ররা তাদের রেজিস্টার্ড একটা মোবাইল ফোন দিয়ে, যার যেই মোবাইল ফোন আছে সেটা দিয়ে তারা একটা, ধরেন গ্রামীণ হলে একটা নাম্বার দিল আমাকে 7656, এই নাম্বারে ছাত্ররা তাদের নিজস্ব মোবাইল থেকে টেক্সট পাঠিয়ে রেজিস্টার করে নিল, মানে মোবাইল ফোনটা হবে তাদের পরীক্ষা দেওয়ার কলম এবং খাতা। আমি প্রশ্ন দেখাচ্ছি, ওরা এখানে স্ক্রিনে বসে বসে কোয়েশ্চেন 1 এর অ্যান্সার সি, MCQ কোয়েশ্চেন বলছি, কোয়েশ্চেন 1 C 2 D 3 D, এভাবে যখন আমার পরীক্ষা শেষ 10 মিনিটে 10টা কোয়েশ্চেন বা 20টা কোয়েশ্চেন দেখানো শেষ, ছাত্রদের SMS করা শেষ ক্লাসে বসেই, এবং তারা 7656 বয়ের করে নাম্বারে SMS করলেই সঙ্গে সঙ্গে তারা 50 SMS এ নাম্বার পেয়ে যাচ্ছে, যে হি গট 10 আউট অফ 15 বা এরকম যতগুলো কারেক্ট হয়। আর আমি আগেই তেলকোগুলোকে আমার কারেক্ট অ্যান্সার দিয়ে রেখেছি, পরবর্তী উইদিন 1 মিনিট আমি আমার রেজাল্টটা পেয়ে যাচ্ছি। এটা করেছিলাম আজ থেকে 1 যুগ আগে। তো এইভাবে এই আমাদের টিচিং মেথডে অনেক ইনোভেটিভ মেথড আসতে পারে, যে কিভাবে ক্লাস নিব, কিভাবে পরীক্ষা নিব, এবং এটার সাথে আপনাকে ট্যাগ করতে হবে টার্নিটিং সফটওয়্যার বা আইথেন্টিকেট সফটওয়্যার, যেগুলো ছাত্রদের প্লেজারিজম, যেহেতু আমরা একাডেমিক ইনস্টিটিউশন, ছাত্রদের অ্যাসাইনমেন্ট হার্ড কপিতে নিলে আমরা আসলে প্লেজারিজম চেক করতে পারি না, বাট সফট কপিতে আসলে প্লেজারিজম চেক করার অপশন থাকবে। সো এভরিথিং উইল বি ব্লেন্ডেড, টিচিং মেথড, অনলাইন মানে ভার্চুয়াল পেডাগজি এবং কন্টেন্ট, এবং সেটাকে ইভ্যালুয়েশন অ্যাসেসমেন্ট, পুরো একটা প্রসেস হচ্ছে আসলে রিয়েল, যে আমরা মুডল যেটার মধ্যে করতে চাই বা অনলাইন মানে মেথড করতে চাই। তো এটার পাশাপাশি এখন আরেকটা জিনিস চলে আসছে, মুক, যেটাকে বলি আমরা মুক, মানে ওপেন সোর্স ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্সেস। সো ইউনিভার্সিটি গুলো দেখছে যে মুডল ইজ নট এনাফ, মুডল ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। আমরা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদেরকে শিখাই হচ্ছে হার্ড স্কিল। আমরা ইউনিভার্সিটিতে আসলে মানুষ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং দে ক্যান লার্ন 2 টাইপস অফ স্কিলস, ওয়ান ইজ হার্ড স্কিল, or যেটাকে আমরা বলছি কগনিটিভ স্কিল, হার্ড স্কিল এন্ড কগনিটিভ সিমিলার টাইপ অফ থিং, এন্ড নন কগনিটিভ স্কিল এন্ড সফট স্কিলস। সো সফট স্কিল আমাদের ফোকাস করা উচিত, যেটা ছাত্রদেরকে আরো আসলে হার্ড স্কিল এবং সফট স্কিলকে কম্বাইন করে আরো ভালো করতে সাহায্য করবে। দেখেন আমরা এত হার্ড স্কিল শেখাচ্ছি, BBMBA ডিগ্রি দিচ্ছি, অনেক স্টুডেন্ট এখন দেখছে যে 5 বছর পড়াশোনা করে জব মার্কেটে গিয়ে বাংলাদেশে ধরেন 76 লাখ বেকার ছিল জানুয়ারি পর্যন্ত, সোফার আই নো। এই করোনার কারণে দেখা যাবে এটা 1,76,00,000 হবে হয়তো, আই এম নট শিওর, বাট অনেক। সো এই হার্ড স্কিল, কগনিটিভ স্কিল, ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি মানুষকে 5 বছর পরে জবের গ্যারান্টি দিতে পারছে না। সো দ্যাটস ওয়াই অল্টারনেটিভ প্ল্যান হিসেবে সফট স্কিল, নন কগনিটিভ স্কিল এবং অন্যান্য ডিজিটাল স্কিলের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে, যেটা ইদানিং আপনারা খেয়াল করবেন যে মুক, ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্সেস, এডএক্স, ইউডেমি, কোর্সেরা, ইউডাসিটি, কোর্স হিরো, এরকম আরো অনেক, প্রায় 150 নাম বলতে পারবো আমি, যারা মুখ নিয়ে আসছে ওপেন অনলাইন কোর্সেস। এরা কিন্তু কোনো ইউনিভার্সিটি না, কিন্তু এরা ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক বেশি ছাত্র এনরোল করাচ্ছে এখন। গত 3 মাসে কোর্সেরা জানি কত মিলিয়ন স্টুডেন্ট পেয়েছে। সো কেন পেয়েছে, এবার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলি। যেমন অস্ট্রেলিয়ার একটা ইনফরমেশন বলি, তারা বলেছে যে নেক্সট 1 ইয়ারের মধ্যে প্রায় 22,000 টিচার এবং কর্মচারী বেকার হবে ছাত্রের অভাবে। এবং একটা প্রেডিকশন আমি দিয়ে করেছিলাম যে উইদিন নেক্সট 3 to 5 ইয়ার্স
সারা পৃথিবীর 30% ইউনিভার্সিটি ব্যাংকরাপ্ট হয়ে যাবে যদি তারা এই হার্ড স্কিলের উপরই থাকে এবং এই সিমিলার টাইপের পেডাগজিতে থাকে। তাদের এখন দেখেন হার্ভার্ড দেখেন, ক্যামব্রিজ দেখেন, এমআইটি দেখেন, ওরা কিন্তু ওই কোর্সেরার সাথে, এডেক্স এর সাথে, ইউডেমির সাথে জয়েন্টলি কোর্স অফার করছে। এর মানে কি? তো অস্ট্রেলিয়া কিন্তু অনলাইনে চলে গিয়েছে। অনলাইনে চলে যাওয়াটা কিন্তু সলিউশন না। আমরা এখন অনলাইনে যাচ্ছি, অস্ট্রেলিয়া 20 বছর আগে গিয়েছে। তারা এখন যেটা ফেস করছে সেটার থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত। আমাদের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইউল্যাব কে বলেন, যে ওরা যেহেতু ভয় পাচ্ছে যে তারা বন্ধ হয়ে যাবে। অলরেডি গতকালকে আমার সুপারভাইজার আমাকে ইমেল করলো যে রাফি আমি বুঝে চলে গিয়েছি, আমার আর চাকরি নাই। এভাবে আস্তে আস্তে রিডান্ডেন্ট করে ফেলছে। সো 22,000-এর মধ্যে আমার পরিচিতের মধ্যে অলরেডি 3-4 জন আমি অস্ট্রেলিয়া পেয়েছি অলরেডি। তো আজকে ওকে আমি ইমেল করলাম সকালে যে মানে ওয়েলকাম টু ইউর ওন লাইফ, যে তোমার এখন আর তুমি ইউনিভার্সিটি মানে অনেক মানুষ চাকরি হারাবে এখানে ওখানে বিকজ অফ দ্যাট, কারণ বিকজ দে আর নট গেটিং স্টুডেন্টসরা মুভ করছে অনলাইনে টু লার্ন দ্যাট সফট স্কিলস এবং ডিজিটাল স্কিলস। কারণ যেটা 5 বছরে আপনাকে দিতে পারবে না, পারেনি বা বেকার করে দিচ্ছে, গ্যারান্টি নাই। একটা ছাত্র আমি ওদেরকে বলি যে আপনি চাইলেই 5 মাসের একটা এডেক্স থেকে ইউডেমি থেকে কোর্স করে কিন্তু আপনি নিজেকে এমপ্লয় করতে পারেন। যেহেতু এখন দুনিয়া হচ্ছে ভার্চুয়াল দুনিয়া, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, তো আপনি এই 5 মাসের ডিগ্রি কিন্তু আপনাকে 5 বছরের ডিগ্রি থেকে তাড়াতাড়ি চাকরি দিবে। আপনি নিজে ইউ ক্যান বি এ গিগার। এটা নতুন টার্ম গত কয়েক বছর ধরে আসছে, গিগ কোম্পানি বলি আমরা। গিগ কোম্পানি হচ্ছে কাইন্ড অফ সেলফ কনসালটেন্সি, যে কারোর সাথে চাকরি করবো না, বাট আই উইল বি মাই ওন বস। সো আমি নিজেই ডিজিটাল স্কিল জানি, আমি নিজে একটা স্টার্ট আপ দিলাম, আমি নিজেই মানুষের জন্য কাজ করলাম, মানুষের সাথে কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে কাজ করলাম। তো এই টাইপের ইন্ডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট, ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিটাল স্কিল জানা লোক সারা পৃথিবীতে বাড়ছে। এদেরকে বলা হয় গিগার। এই গিগাররা বাড়ছে। তো ছাত্রদেরকে সবসময় আমি অ্যাডভাইস করি বি এ গিগার আদার দেন ওয়েটিং ফর ইউর আন্ডারগ্রেড বা 5 বছর পর। তো এই ডিজিটাল ছাত্রদেরকে বলবো, যেহেতু ইউনিভার্সিটি আমাদের ছাত্রদেরকে নিয়ে কাজ, আপনারা খেয়াল করে দেখেন কোন কোন জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ অনেক বেশি, বা এখন কোন কোন জিনিসের ডিমান্ড আছে। ইউ গাইস শুড লার্ন ডিজিটাল স্কিলস। ধর আমরা এতদিন হার্ড স্কিলে যা পড়িয়ে এসছি, ডিজিটাল মার্কেটিং পড়িয়ে আসছি, আফটার কোভিড আই থিঙ্ক এভরি টেক্সট বুক শুড বি রিরিটেন because the previous version, the definition will not work. Say in previous version of definition of salesman, we say who is a good salesman, who is very posh, who look good, and who is smart. But in COVID time, salesmen don't need to be smart guy. He can work background. He can work from background. He don't need to approach to customer. So the definition should be rewritten after COVID. I am telling my colleagues that nowadays every author of the textbook is trying to find a new edition, maybe after COVID edition. Because they saw that this business model is not working. So I need to find a new business model, new definition of textbook. So our content, our pedagogy that we are teaching right now, that should be changed as well. And every university should focus more on soft. So I am also working in this area. I'm becoming a soft skill trainer as well, and emotional intelligence. So in soft skills, say there are lots of soft skills that students should know besides their hard skill, right? Say communication, then leadership, then entrepreneurship, then negotiation skill, then communication, then anger management, stress management. Because in this online system, I think everyone is overstressed. Everyone has a Zoom fatigue. After 1 or 2 hours, we got stressed. Within this 48 minutes, I just got my coffee again. That's the second cup. So it means Zoom fatigue is real. So to overcome that, we need to manage our stress. We need to utilize our time properly. So every student will be learning online and for a long time. So they should learn this soft skills. So from Stanford University, from ULab, and from UIU, I will suggest you to just organize more courses, more on soft skills, because these soft skills will prepare students to combat their future unemployment. They will be learning digital marketing, digital skills. They'll be learning big data analysis because there is lots of demand in the market. They can learn these courses from edX, Udemy, Coursera as well. They can learn blockchain. Luckily, I am actually engaged with Blockchain Olympiad in Bangladesh as well. I am in one of the jury. So I saw that blockchain is next big thing. Then blockchain, then big data analysis, then lots of coding, data coding. This is future for the students. And students can only say before COVID, students were supposed to work in Bangladesh only. We are producing graduates who will be working in Bangladesh. But after COVID, now
if they have digital skills or video editing skills, if they have many other skills, they can work from home, they can work for anyone in the world. So world is open for you. If any student is qualified, I think you can be a gigger. Don't wait for the job. Don't wait for next 5 years. You guys can start earning from Thank you, sir. next month. Thank you very much. Thank you. স্যার খুব ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন পেলাম আপনার কাছ থেকে, কিছুটা ভয় পেলাম, কিছুটা আশাও পেলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। সো আমাদের অনুষ্ঠানের সময় স্বল্পতার কারণে আমি রবিউল কবির স্যারের কাছে চলে আসছি। কিন্তু স্যার আপনার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। স্যার আপনি আমাদের বলুন অনলাইনে কিভাবে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে মূল্যায়ন করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে? Right, thank you Rubel for the very relevant question again. যেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এই যে COVID-19 এর পরবর্তীতে যে ব্যাপারটা, সেটা থেকে আমরা কিন্তু মোস্টলি ফোকাস দিচ্ছিলাম যে কি আমাদের অনলাইন রিসোর্স গুলো কিভাবে রেডি হবে, লাইক ম্যানেজমেন্ট লার্নিং সিস্টেম, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি, ডিভাইস, এইগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা মেইনলি ওয়ার মোস্টলি বিজি উইথ। বাট এখন কিন্তু আমাদের আসলে এটা উই নিড টু থিঙ্ক ডিপার দ্যান দ্যাট। আমাদের সামনে এখন এটাকে যদি ইফ উই টেক দিস, আমরা যদি মনে করি যে এটা একটা temporary fix না, it is a new normal situation and we need a paradigm shift here from here. So previously the way we used to do things, the total jinis has to be changed now. Professor Jude has rightly pointed out that the resource wise the university are developing their platform, তারপরে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সো অন, সবাই আমরা কথাগুলো বললাম। বাট এখন যেটা যদি আমরা এটাকে এই প্যারাডিম শিফটটা যদি আমরা যেতে চাই, তাহলে এখন কিন্তু আরো কিছু রিলেভেন্ট ইস্যু নিড টু অ্যাড্রেস। ফার্স্ট অফ অল, যে হোয়াট কাইন্ড অফ টিচিং পেডাগজি অর টিচিং মেথড ইউ আর লুকিং ফর ইন অনলাইন, ইটস গোইং টু বি আ হিউজ discussion topics, and I would love to maybe organize a couple of this sort of discussion session in coming days. And then we need to talk about how we're going to assess them. And then মূল্যায়নটা আমরা কিভাবে করব অনলাইনে। So we used to a long 3 hours exam, midterm, final. So we've been habituated with this sort of assessment tools. We've been আমরা আমাদের এখন চিন্তা করতে হবে কিভাবে আমরা এই ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টের দিকে যেতে পারি। এই তো এইটা একটা বড় ইস্যু সামনে দাঁড়াবে। And then the third issue we're going to face, how we're going to ensure the quality in the online platform. So these are the questions is going to face in coming days. So আমরা যদি এখন থেকেই প্রোঅ্যাক্টিভ না হই, তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যা মোকাবেলা করা ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়াবে। If we only think about internet connectivity, devices and online platform, yes, these are all important. But along with this constraint, we also need to focus on how we're going to make our teaching pedagogy that will be suitable for the online learning. So again, I'm referring back to Dr. Professor Jude and Professor Rafi. They have correctly pointed out যে আসলে এখানে আর সুযোগ নাই। This need to be the total teaching method need to be changed now. The teachers got to be a facilitator here, because he has the opportunity to bring all the resources in a one platform. So the role of teachers is going to be changed now, and I understand it. As Dr. Rafi pointed out, lot of us, we're going to be very difficult for cope up with these changes, and a lot of us we're going to be unemployed in coming days. But it's a time so that we can develop ourselves, learn the techniques of teaching pedagogy in the online settings. সেখানে যেটা হচ্ছে আমাদের ব্লেন্ডিং টিচিং এর দিকে আসতে হবে। Some courses require on-campus face-to-face interaction. Some courses might not require that level of online face-to-face contact. So university need to think of blended teaching now, so they can offer the students some activity in online and some activity maybe offline. As far as our business degrees are concerned, we can maybe take total program online. But for the technical courses like engineering, they might have to think about both online and both right. So this is the teaching we need to, there is going to be a shift in teaching style in coming days. And one more thing I also need to think about, you have to make your learning more accessible, more flexible so that student can easily get the education. As far as the assessment is concerned, as we know, previously we've been assessed the students on the basis of
formative and summative assessment. And আমাদের stressful long-term exam like 2 hours theory exam, we need to rechange this assessment techniques. এখানে যেটা আমরা করতে পারি, I believe you need to make several short components. For example, we can engage student with homework, quiz, case study, assignment, virtual presentation. So this kind of innovative way of assessment we need to find out. And this assessment need to be very several short component, so that we need to think about, if we pressurize student with big work, homework or big assignment, it will be very difficult to keep the students online. So your total assessment mechanism has to be changed, where we can use different, Mr. Dr. Rafi has already mentioned out, we have different platforms. For example, Google, we can use the Google Forms smartly to conduct the quiz. So this kind of innovative way, we need to work out how to use these technologies for assessing the students. So overall, my last point is, as far as the quality is concerned, we need to, whatever we're doing, we need to get a feedback from students. So those who are working with quality assurance, they need to design the new mechanism for assessing students. And through this mechanism, a regular student feedback has to come, so that the quality student expectation and perception, the gap between student expectation and perception can be minimized. I don't want to take too much of your time. I think you have other guests to speak about. Anyway, that's all from here today. Thank you. Thank you, sir, for all your comments. মনীষ স্যারের কাছে আমি আসতে চাচ্ছি এখন আবার, যে মনীষ স্যার দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু আপনি ইউনাইটেড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স আইকিউসি টিমের সাথে আছেন, আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে কিভাবে অনলাইন লার্নিং এর ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করা যেতে পারে। Sir, am I audible? মনির ভাই, মনির ভাই, আপনি স্পিকারটা অন করেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমার এখানে যে প্রবলেম নিয়ে কথা বলছি, সেম প্রবলেম আমি এখন ফেস করছি। মানে আমার কানেকশনটা এই বেলা 11টা-12টার দিকে একটু উইক হয়ে যায়, মানে স্লো হয়ে যায়, আমি কোশ্চেনটা শুনতে পারিনি। ইজ দেয়ার এনি কোশ্চেন ফর মি? আমার কোনো কোশ্চেন ছিল কি? Yes, sir. I had a question for you, sir. I asked you যে কিভাবে আমরা অনলাইন লার্নিং এর ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নিশ্চিত করতে পারি, কিভাবে কোয়ালিটিটাকে ধরে রাখতে পারি অনলাইন টিচিং এ, যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন ধরে আইকিউএসি এর সাথে আছেন, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাথে। স্যার কি শুনতে পেয়েছেন? আসলে কোয়ালিটিটা এনশিওর করার জন্য, কোয়ালিটি মেজার করার জন্য আমরা যেভাবে ফেস টু ফেস ক্লাসরুমের জন্য আমরা যেটাকে আমরা বলি SES, স্টুডেন্টস এক্সপিরিয়েন্স সার্ভে, টু নো দ্য স্টুডেন্টস এক্সপিরিয়েন্স থ্রু সার্ভে কোশ্চেন্স, আমরা সেটা করতে পারি এবং সেটাই আমরা আপাতত অ্যাপ্লাই করছি। কিন্তু অনলাইন ক্লাসের জন্য যেটা আমি এর আগের কোশ্চেনে বললাম, যে আসলে আমরা মুভ করেছি অন ক্যাম্পাস ক্লাস থেকে অনলাইন ক্লাসে, অনলাইন লাইভ ক্লাসে মুভ করেছি। তো আমাদের কোয়ালিটি মেজার করার জন্য আমরা যে ক্রাইটেরিয়াগুলো ইউজ করব মেজার করার জন্য, সেটা কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে। আমি এক্ষেত্রে ছোট একটা রিসার্চ কাজ তুলে ধরতে চাচ্ছি, এটা ব্রাজিলে করেছেন। ব্রাজিলে ইউনিভার্সিটি ফেডারেল ভিকোসা, UFV বলে, সেখানকার এক প্রফেসর ইউরো মার্কুইস, উনি একটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং পেয়েছেন অনলাইন ক্লাস টেস্টিং এর ক্ষেত্রে, মেজারের ক্ষেত্রে। রেগুলার ক্লাসে যখন ছাত্ররা আসে, ধরেন একজন খুব বোরিং টিচার, যার ক্লাস ছাত্ররা পছন্দ করে না, রেগুলার ক্লাসরুমে ছাত্ররা ক্যাম্পাসে আছে, ক্যাম্পাসে এসে দেখে অন্যান্য মিট করে ফ্রেন্ডের সাথে, দে হ্যাভ আদার ওয়ে অফ অ্যাট্রাকশন। কিন্তু অনলাইন ক্লাসে যখন সেই টিচার টিচ করাতে আসে, ছাত্ররা জানে যে হিজ টিচিং স্টাইল ইজ নট বোরিং। সো ডক্টর মার্কুইস একটা সুন্দর একটা ফাইন্ডিং পেয়েছেন, যেসব টিচাররা একটু এক্সট্রোভার্ট টাইপের, যারা একটু আউটস্পোকেন টাইপের, যারা কানেক্ট করে আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের, উনি যখন কোয়ালিটি মেজার করতে চাচ্ছেন, দেখতেন যে ওই সমস্ত যারা ট্রেটের টিচার যারা আছেন,
তাদের কাজগুলো ছাত্ররা বেশি লাইক করছে, অ্যাটেন্ডেন্স বেশি পাচ্ছে। তো এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে যে আমরা যদি সেম ক্রাইটেরিয়াতে মেজার করতে চাই অনলাইন ক্লাসরুম, এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না। আমাদের ক্রাইটেরিয়াগুলো চেঞ্জ করা উচিত এবং আমাদের যে মেথডটা চেঞ্জ করা উচিত। সিম্পলি আমরা অনলাইন ক্লাসরুম টেস্ট করার জন্য আমরা এখানে মূলত যেগুলিতে ইনিশিয়ালি ফোকাস করা উচিত বলে একটা বড় একটা ক্রাইটেরিয়া হবে কানেক্টিভিটি ইস্যু নিয়ে। আরেকটা হতে পারে যে ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে, আমাদের অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে, এবং থার্ড এন্ড অফকোর্স ইম্পর্টেন্টলি এটা হচ্ছে টিচারের ডেলিভারি স্টাইল। এই তিনটা জিনিস নিয়ে আর কি। So again, we have long way to go. আমরা মাত্র শুরু করলাম। We had to move in online from on campus. এবং সময়টা হয়তো বলে দিবে how to adjust. কিন্তু তারপরেও আজকের যে একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা এসেছি, এটা আমি আবারও ফোকাস করতে চাচ্ছি যে these are the time we should make our hands connected, share our best practices, share our findings to help others, এবং এই কম্বাইন্ড ওয়েতে আমরা পুলিং করে এগিয়ে যেতে পারলে আমাদের এই সমস্যা যেগুলি ফেস করছি আমরা মনে করছি যে এটা আরো বেটার করতে পারবো আর কি। So thank you again for giving me the floor. আমি একটু মুনির ভাইয়ের সাথে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি। এখানে আমার একটু মজার একটা অবজারভেশন আছে। সে ফর দ্য লাস্ট কাপল অফ ডেজ অ্যাজ হি মেনশন দ্যাট বোরিং টিচার এবং ইন্টারেস্টিং টিচার, এটা একটা খুব ভালো পয়েন্ট ধরেছে যে আসলে রিয়েল লাইফে আমরা অনেক টিচারকে বলি ধুর, মানে অ্যাটেন্ডেন্স যদি আমরা তুলে দেই, আমি শিওর অনেক টিচারের ক্লাসে কোনো স্টুডেন্ট আসবে না। এটা একটা বড় আমাদের সমস্যা। সো এটা থেকে ওভারকাম করার জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম একটা আশীর্বাদ মনে করি আমি। যেমন ধরেন রবিউল কবির ভাই মার্কেটিং পড়াচ্ছেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে, আমি পড়াচ্ছি মার্কেটিং ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি। সো হি ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডু ক্রস কালচারাল অ্যাডপশন, যেটাকে আমরা বলি। ধরেন ওনার অনেক ফ্রেন্ড আছে, আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে অনেক ইউনিভার্সিটি টিচার। সো যাতে বোরিং না হয়, এটাকে নলেজ শেয়ারিং, যেহেতু অনলাইন ক্লাস ইজ মোর ক্যাপেবল অফ নলেজ শেয়ারিং। আমি ওনার ক্লাসে যাব, আমাকে ইনভাইট করলেন, রাফি ভাই আমার ক্লাস হচ্ছে সকাল 10টায়, আপনি ফ্রি থাকলে আপনি আমার ক্লাসে একটু ঢু মারবেন, ছাত্রদের সাথে 2 জন মিলে পড়াবো। সো আমার সুপারভাইজারকে অলরেডি রাজি করিয়েছি। সে বলছে রাফি ইটস এ নাইস আইডিয়া, তোমার ক্লাসে আমি চলে আসবো, আমার ক্লাসে তুমি চলে আসবা। হয়তো আমার আমেরিকান অনেক বন্ধু আছে যারা সবারই আমাদের টিচারদের ফ্রেন্ড আছে যারা বিভিন্ন দেশে বিদেশে এস্টাবলিশড, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করলে গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স নাম দিয়ে গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড লন্ডন বিজনেস স্কুলের কারো থেকে আমি হয়তো ইকোনমিক্স শিখলাম, মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে আমার ফ্রেন্ড আছে প্রফেসর, সে হয়তো আমার ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদেরকে ইন্সপায়ার করলো। সো এই যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের যে পাওয়ার স্ট্রেংথ, এটাকে এখন কাজে লাগাতে হবে থ্রু ক্রস কালচারাল অ্যাডপশনের মাধ্যমে, এবং এটা ওই যে বোরিংনেস এটা চলে যাবে আশা করি। সো আমি অলরেডি এটা প্ল্যান করে ফেলেছি, কালকে থেকে আমার ক্লাস শুরু, হয়তো কালকেই সারপ্রাইজ or I can invite Professor Jude as well. They come join in my class and just inspire students. So everyone can learning. It is called crowdsourcing and crowd education as well. So we can learn cloud. কবির ভাইয়ের ক্লাসে আমি যাব, আমার ক্লাসে আসলাম কবির ভাই আসবেন, মুনির ভাই ক্লাস দিলে সেখানে আমি গেলাম। So we can request to our colleagues, hey, please join in my class, teach my students. And Dr. Rafi, I will just like to add one thing here. Take my invitation. Dr. Rafi, I will just like to add one thing. Invite করছি to my guest to be a guest lecturer in my class. Okay, I would like to add one thing. Sure. Other day, one of my faculty approached me. Can I invite, because she got a PhD from Malaysia, so she was asking me whether I can invite one of my supervisor in my class. And I told her, yes, that's the opportunity we have online. So you can definitely invite so that your class will be more interactive, more interesting, and it's going to be share of knowledge. So yes, definitely we can invite different resource persons in your classroom. So that's the online, the windows is getting open for us. Thank you. Great. And not only teachers, we can invite our students, our colleagues who is working in corporate world. Hey, you are the CEO of something, please join in my class. Because in physical class, it was not possible to travel because he had to actually come from his office to my class, and because of his traffic on the road, he might miss the class. So now from his office, he can share his views. So
I am running another platform in my university, that is Corporate and Industry Academia. So in academia, we think we are the boss, but I am not, because I'm teaching my students and they actually face the real life problems. So there's huge gap, and I'm trying to, in every class, in every semester, actually I invite 5 to 7 corporate friends or students who are working in the real life. So in that way, say what we are teaching might be obsolete in the industry. So to reduce the gap, what is the latest thing they are practicing in the industry, they can share that with us as well. So research academia, if I invite teachers from developed country, I can learn many things, and I can actually develop myself as well. How they teach in Australia, I can teach that in Bangladesh as well. So globalization, global teaching in local platform, globalization can be happen. Learning is, there is always scope for learning, and education and knowledge should be shared with others. And I think sharing is caring. So we should care everyone to grow faster. Say if you want to go fast, you can go alone. But if you want to go further, then you should go with together. Go together, go with groups. So everyone, maybe we can organize. In my next class, I will invite everyone in my class, join, share your feeling, share your knowledge, so knowledge could be shared properly. Thank you very much. Thank you, sir. I love to sum up our program actually. That was too short, but some valuable insights. আমরা আলোচনা যেহেতু একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, আমরা আমাদের পরবর্তী ট্রাইমেস্টারের জন্য কিভাবে আরো ভালোভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি এই ব্যাপারে আসলে ছোট করে আমি আসলে সাম আপ করতে চাচ্ছি সবাইকে দিয়ে, যে আসলে আমরা কিভাবে আগামী ট্রাইমেস্টারের জন্য প্রস্তুতি নিব, কারণ এখন তো আমরা একটা ট্রানজিশন টাইমের মধ্যে আছি। তো আমি সবার আগে মনীষ স্যারের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে আপনি কিভাবে আপনার ডিসকাশনটাকে সাম আপ করবেন স্যার। আজকে যেটা শুরু থেকে ডক্টর জুড বললেন এবং ডক্টর রাফি যে পয়েন্টগুলো বললেন, সে পয়েন্টস থেকে আই থিঙ্ক টেক হোম লেসন যদি আপনি আমাকে বলে নিয়ে যাওয়ার জন্য, হোয়াট ইজ দ্য টেক হোম লেসনস অফ থিংস টু ইমপ্রুভ মাই ক্লাস and my fellow faculty member যারা আছে তাদের জন্য আর কি, আমি বড় একটা পয়েন্ট পেলাম যেটা আই ক্যান অ্যাপ্লাই ইনস্ট্যান্টলি, ইমিডিয়েটলি। এটা হচ্ছে ডক্টর রাফি যেটা একটু আগে বললেন যে গেস্ট স্পিকার নেওয়া, এবং আমাদের যারা অ্যালুমনাই যারা আছেন, দোজ হু মেড সাকসেস অলরেডি ইন দেয়ার ফিল্ড, ওদেরকে ইনভাইট করে ক্লাসরুমে। আমরা যখন ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করতাম আমাদের নতুন ছাত্রদের, তখন উই হ্যাড সাম ডিফিকাল্টি সামটাইমস ফাইন্ডিং অ্যালুমনাই টু কাম এন্ড গিভ আ লেকচার। নাও বিং ইন দ্য অনলাইন আমরা এটা ইজিলি করতে পারি। তো এটা আমার জন্য, আমি মনে করি আমার জন্য ফ্রম মাই সাইড টেক হোম লেসন, বড় একটা টেক হোম লেসন এই জিনিসটা। আর ডক্টর রাফির যে পয়েন্টস গুলো বললেন, যে এখানে টু বি রেডি, আমাদের টিচার যারা এখানে যারা আছি, আমাদের জবের ক্ষেত্রে মানে এমন না যে এটা, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে টু মেক ইট টু টেক ইট গ্র্যান্টেড, আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাকে আরো কম্পিটেন্ট করা ইন অনলাইনে, হাউ টু টেক ক্লাস, হাউ টু মেক ক্লাস, এই দুটো জিনিস। তো নাম্বার ওয়ান যদি আমাকে বলেন, টু র্যাপ আপ ফ্রম মাই সাইড, যদি আমি বলতে চাই যে টেক হোম লেসন যেটা আছে, যে অনেকগুলো আছে তার ভিতরে একটা যেটা ইনস্ট্যান্টলি পসিবল, সেটা হচ্ছে যে গেস্ট লেকচার এবং গেস্ট অ্যালুমনাই এবং ফ্যাকাল্টি যারা আছেন, অন্যান্য আপনারা যারা আছেন, ওদেরকে ক্লাসরুমে ইনভাইট করে নেওয়াটা আর কি। তো এই বলে আমি ফিরে যেতে চাচ্ছি আপনার কাছে আর কি। থ্যাংক ইউ। প্রফেসর যদি কিছু বলেন। এখানে তো আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে তো আসলে আমাদের কি কি চ্যালেঞ্জ গুলো আছে সেগুলো তো একদম পয়েন্ট আকারে চলে এসছে, যে আমরা কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করব, এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা আশার আলোটাও দেখলাম। তাহলে সো ইউ হ্যাভ বোথ সাইড, ইউ হ্যাভ চ্যালেঞ্জেস এন্ড ইউ অলসো হ্যাভ প্রসপেক্টস। সো এই দুইটাকে আমরা একসাথে নিয়ে এই সামনের দিনগুলোতে আমাদের কি বলা হয়, এই রিসোর্সের ব্যাপারগুলো হোক, টিচিং প্যাডাগজি হোক, অ্যাসেসমেন্ট বলো, কোয়ালিটি ব্যাপারগুলো, এইগুলোকে আমরা ফোকাস দিয়ে আমাদের সামনের দিকে আগে যেতে হবে। সো আমার ক্লোজিং রিমার্কস এটাই হচ্ছে যে there are a lot of challenges, face these challenges, have positive side of it as well, and capitalize on the positive side, move forward. এখানে
বসে থাকার কোনো সুযোগ নাই যে অনলাইন লার্নিং we need to go and face it. So we just take a positive note on it and move forward, and hopefully in coming days we'll be also getting our higher education in the online platform. Thank you very much. রাফি স্যার যদি কিছু আশার বাণী শোনাতেন। আচ্ছা, আমার কাছে সবসময় আসলে আশার বাণী বেশি থাকে। সে একটা রিসার্চ ডেটা বলি, ইন জার্মানি roughly 80% people have multiple skills means তারা একটা চাকরি যদি তাদের নিজস্ব চাকরিও হারায়, তাহলে আরেকটা স্কিল আছে তার, যেটা দিয়ে সে চাকরি খুঁজে পাবে, কাজ খুঁজে পাবে। 80% মানুষের তাদের মাল্টিপল স্কিল আছে। ইংল্যান্ডে আছে প্রায় 43% মানুষের মাল্টিপল স্কিল। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশে মাত্র 4% মানুষের, অনলি 4% মানুষের মাল্টিপল স্কিল আছে। যে কারণে আমরা সবসময় ব্লেম দেই আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া, অনেক কর্পোরেট আমাদের থেকে এত বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাচ্ছে। কেন নিয়ে যাচ্ছে খুঁজেন, দেখবেন তাদের মাল্টিপল স্কিল আছে আমাদের থেকে বেশি, যে কারণে আমাদের জায়গায় ওরা রিপ্লেস হচ্ছে। একটাই কথা, সো আমরা যদি 4%কে আরো বেশি হারে মাল্টিপল স্কিলের দিকে নিয়ে যেতে পারি, ভায়া শুধু হার্ড স্কিল দিয়ে না, সফট স্কিল দিয়ে, তো ইউনিভার্সিটিকে সেখানে এগিয়ে আসতে হবে। সো আলটিমেটলি ইন্ডিয়ানরা দেখেন কোন এরিয়াতে আসছে, তারা সফট স্কিলের এরিয়াগুলোতে তারা ট্রেনার। আর বাংলাদেশে ধরেন গত 15 বছরে যেসব ট্রেনার দেখেছি বেশিরভাগই হচ্ছে ইন্ডিয়ান অথবা শ্রীলঙ্কান। জাস্ট দেখেন ওরা হচ্ছে ওখানে গ্রো করেছে, কিন্তু আমরা নাই ওই এরিয়াতে। তো আমাদের ছাত্রদেরকে আসলে উচিত, besides teaching this current pedagogy, we should focus more on soft skills, and we can create more students, more corporates, more academicians who will have multiple. যেমন আমি ট্রাই করছি এখন, besides being a researcher and academician, I am trying to enhance my digital skills. আমি এখনো প্রতিদিন আমার ওই ভিডিও এডিটিং শিখছি, OBS শিখছি, আমি Camtasia শিখছি। So I am trying to be multiple skilled as well. So everyone should have more skills, and they should actually learn that skill so they can actually increase their employability across the world. If you are a teacher, you can teach. If you are unemployed, then you can work on many other areas. So make it 4% to maybe, if you can make it 40%, maybe we can do good in future. So এটা হচ্ছে আশার বাণী। এবং বাংলাদেশ যেহেতু প্রায় 120 মিলিয়নের মতো হচ্ছে আমাদের ইয়াং জেনারেশন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গিয়েছে, and young generation online graduation online skill শিখছে। সো মেবি উইদিন 5 years আমরা সেখানে পৌঁছতে পারবো। আমি শিওর অস্ট্রেলিয়া যেখানে 20 বছরে গিয়েছে, আমরা বাঙালিরা যেটা ধরি সেটা শেষ করে ছাড়ি, আমরা হয়তো সেটা 5 বছরে পারবো ইনশাআল্লাহ। সো আশা করি অপটিমিস্টিক, আমরা খুব কুইক লার্নার। বাঙালি ছাত্র যেখানে গিয়েছে বিদেশে সবাই বলে যে তোমরা বাঙালিরা খুব ফাস্ট লার্নার। আমি এটা শুনেছি, আমার টিচাররা বলে ওখানে, ইউ গাইস ক্যান ভেরি ফাস্ট। সো বাঙালিরা খুব কুইকলি শিখতে পারে, they are very fast adopter. Within 5 years, I think we will actually reach in the world standard level. So our just education, our policy makers should come forward. Thank you very much. Thank you, sir. Now, Professor Jude William Janilo, please give us a closing word about this discussion. Okay, I just have one more point to make. Because aside from teaching and learning, the other thing universities have to look at is looking at the well-being of students and also maintaining the relationship we have with them. And that's why universities have to be very conscious about doing online socialization so that the relationship continues with the students. Because now that they cannot go on campus, then they are feeling kind of isolated, and this is taking a toll on their mental health, and that's why they still have to feel the spirit of community with us. And that's why, like in ULab, we have the e-forums, and aside from this, we celebrated Eid with the students. So it's like having a family together. And aside from that, we were able to successfully hold an art exhibition online and a film exhibition online. So these are things that bring people together as a community, and we should not forget that, because we should continue building relationship with our students. We should still keep on thinking about their well-being. So it's not only the teaching. The role of a university is much more than that. It's really looking at the holistic development of students. Thank you, sir.
It was indeed a great discussion to address the key issues for transitioning to online teaching. I am sure our faculties as well as students have gained insight into online learning. I would like to thank all resource personnel and support staff to make this program a success. We look to organize similar events in the coming days. Thanks for your time and patience. Thank you, sir. Thank Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you indeed. Thank you Stanford indeed University for for that the first program. I think Yes. it went well. Thank you very much. thank you. And I appreciate your effort. Thank you very much. শ্রদ্ধেয় স্যারদেরকে অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। সুরিত, আমাদের আজকের আয়োজনটি এখানেই শেষ হলো। আগামী কোনো আয়োজন শীঘ্রই আবার হবে, দেখা হবে তখন। কোভিড-19 এই সময়টায় আপনারা সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন, সুরক্ষায় থাকুন। শুভ দুপুর।